اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز پروگرام فکر قرآن کے حوالے سے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ امریکہ کا اصل روپ اور اصل چہرہ کیا ہے۔ مالک دو جہاں جل مجدہ الکریم نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے ان سے دوستی نہ کرو۔ اس سے پہلے اور بھی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بڑے لوگ آئے جنہوں نے دین کا مذاق اڑایا۔ اسی طرح کافروں کو، کفار و مشرکین کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ، اور اس معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈرو۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تمہارا ایمان قائم ہے تو ایسے لوگ نہ کبھی تمہارے دوست تھے نہ کبھی ہوں گے، ان سے دوستی نہ کرو۔ اگر دیکھا جائے تاریخ کے آئینے میں تو ہمارے آقا و مولا جناب نبی مکرم حضور نبی ہاشمی مطلبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی بارگاہ ناز کے اندر کسی قسم کی کوئی گستاخی ہوتی ہے اور کوئی سرکش، کوئی گستاخ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے اور کسی مسلمان کا دل مجروح ہوتا ہے، اس کا دل زخمی ہوتا ہے، اور وہ اپنے پاک نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کے تحفظ اور دفاع کے لیے نکلتا ہے، تو اس وقت امریکہ اور دیگر اس کے حامی لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان و عظمت کے دفاع کے لیے، تحفظ کے لیے کچھ لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ گستاخوں کو قتل کر دیتے ہیں، ان کی گردنوں کو اڑا دیتے ہیں۔ اور اس وقت امریکہ کو پوری دنیا کی سالمیت کا مسئلہ یاد آتا ہے۔ اس وقت حقوق العباد کا دائرہ بڑا وسیع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے حقیقت اور تاریخ کے آئینے میں تو ایک تذکرہ ملتا ہے جہاں پہ امریکی صدر جارج ڈبلیو بش، اس کا باپ جسے سینئر بش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس بش کی ایک تصویر ایک عراق کی لیلا عطار نامی عورت نے رشید فندق کے اندر، جسے ریسٹورنٹ کہا جاتا ہے، عربی کے اندر فندق ہے، رشید ریسٹورنٹ کے اندر جو انٹرنگ کا دروازہ ہے وہاں پہ لگا دیا، ٹائلوں کے اوپر اسے نصب کر دیا۔ دراصل اس خاتون نے یہ سارا اس لیے کیا کہ وہ احتجاج کر رہی ہے کہ ہمارے نزدیک سینئر بش کا تعلق ایک جنگی مجرموں کی طرح ہے، جیسے کوئی بندہ صرف اپنی ذات کے مقاصد کو حل کرنے کے لیے کسی دوسرے کو تنگ کرتا ہے، یہاں تک کہ جنگ تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو سینئر بش کا تعلق بھی انہی باتوں سے ہے کہ وہ صرف امریکہ کی سالمیت کی بات کرتا ہے اور دیگر انسان، مسلمان اس کی نگاہ کے اندر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو اس خاتون نے احتجاج کے طور پہ رشید ریسٹورنٹ کے مین گیٹ کے اوپر، داخلی دروازے کے اوپر
جو ٹائلیں لگوائیں ان ٹائلوں کے اندر اس کی تصویر کو، اس کی پکچر کو فکس کر دیا۔ اب جتنے بھی لوگ وہاں پہ آتے، یقیناً ان لوگوں نے ان ٹائلوں کے اوپر سے گزر کے جانا ہے۔ اسی طرح اس ہوٹل کی صفائی ستھرائی کا نظام بھی، وہاں پہ کسی قسم کی کلیننگ کا انتظام جب ہوتا ہے تو صفائی کرنے والے بھی اپنے جوتے انہی ٹائلوں کے اوپر لے کے چلتے ہیں۔ مشین وغیرہ بھی وہاں پہ چلتی ہیں، ویکیوم کلینرز وغیرہ بھی وہاں پہ یوز ہوتے ہیں۔ تو ساری چیزیں اس سینئر بش کی تصویر کے اوپر ہی ہو رہی ہیں، جوتے بھی پڑ رہے ہیں، صفائی کے آلات بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ عراق کے بندے اس بات کو سراہنے لگے کہ ایسا بندہ جس کی عراق کے اوپر پوری توجہ ہے اور وہ عراق کو تباہ کرنا چاہتا ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ اسے آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ آہستہ آہستہ، آخر ایسی خبریں ڈھکی چھپی نہیں رہتی، امریکہ کے اندر یہ بات پہنچی اور انہیں جب پتا چلا کہ ہمارے صدر سینئر بش کی تصویر کو قدموں کے نیچے روندا جاتا ہے، تو وہ سب کے سب غیظ اور غضب سے بھر گئے، غصے کے اندر آ گئے۔ ان کی سیاسی قوتیں، ان کی فوجی قوتیں، آرمی اور ان کی CIA، یہ تمام کے تمام میٹنگز کرنے لگے اور سب کے سب غصے سے آگ بگولا ہوئے۔ سینئر بش کے دور میں 1993 کے اندر ایک تاریک رات میں مشاورت کر کے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ عراق کے اوپر حملہ کیا گیا، جہاں پہ وہ لیلا عطار نامی خاتون موجود ہے۔ 3 بم وہاں پہ نصب کیے گئے، 3 بم مارے گئے، جن میں سے 2 بم بیکار ہوئے اور 1 بم ٹھیک اپنے نشانے کے اوپر لگا۔ جو بم ٹھیک نشانے کے اوپر لگا، وہاں پہ لیلا عطار نامی عورت اور اس کا سارا خاندان اس میزائل کی بم کی لپیٹ کے اندر آ گئے اور وہ سب کے سب آگ اور بارود کی نظر ہوئے۔ اب امریکہ سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کیا، تو وہ کہیں گے کہ یہ رد عمل تھا، ہماری طرف سے ری ایکشن تھا اس بارے میں کہ ایک خاتون نے ہمارے صدر کی بے حرمتی کی ہے، اس کی عزت کو قدموں کے نیچے روندا ہے، اس کی تصویر کو پامال کر دیا ہے، تو ہم نے ری ایکشن کیا۔ اب وہی امریکہ جو امن و سلامتی کی بات کرتا ہے، جو دین اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ایمان والوں کو اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں نکلنے کے اوپر دہشت گرد قرار دیتا ہے، اب اس امریکہ سے سوال تو بنتے ہیں کہ دنیا کے اندر سلامتی کا ڈھونگ رہ جاتے ہو، بڑی باتیں بناتے ہو کہ ہم تو امن و سلامتی کے خواہاں ہیں، امن و سلامتی چاہتے ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ تو جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور مسلمان اپنا کوئی ری ایکشن، کوئی رد عمل، کوئی کاروائی ایسی کریں جو صرف اور صرف اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کرتے ہیں، تو انہیں دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ امریکہ والوں ذرا یہ تو بتاؤ، وہ لیلا نامی خاتون کیا اسے اپنی رائے دیتے ہوئے آزادی کا حق حاصل نہیں ہے؟ کیا وہ خاتون نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یا صرف یہ کہ وہ ایک مسلمان ملک میں رہتی ہے اور مسلمان گھرانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لہذا اسے اڑا دیا گیا؟ یہ شروع سے اسلام دشمن عناصر معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ صرف صدر کی تصویر کے اوپر پاؤں وغیرہ رکھنے کی وجہ سے ایک عورت حتیٰ کہ اس کے خاندان تک کو اڑا دیا جاتا ہے، تو کیا اس عورت کو
आजादी के साथ अपनी राय देने का हक हासिल न था? क्या उस वक्त अदालतें मौजूद न थीं कि अमेरिका यह मसला अदालत के अंदर उछालता, कार्रवाई होती, मुकदमा चलता, केस बढ़ता, फैसला हो जाता? लेकिन ऐसी कौन सी जरूरत पेश आ गई, किस मजबूरी ने अमेरिका को अपनी आड़ में लेके यह कदम उठाने के ऊपर मजबूर किया कि एक निहत्ते खानदान के ऊपर रात की तारीकी के अंदर हमला कर दिया जाए और उनको उड़ा दिया जाए? अदालती कार्रवाई के बगैर कानून हाथ के अंदर लेके किसी को उड़ा देना, क्या उस वक्त यह कानून याद नहीं आया? अगर कोई मुसलमान अपने पाक नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत के तहफ्फुज की खातिर निकलता है तो अमेरिका को अदालतें याद आती हैं कि इन्हें अदालतों की जानिब रुख करना चाहिए। और जिस वक्त कोई मुसलमान, औरत हो या मर्द, वो अपने हक की खातिर आजादी राय का इजहार करते हैं तो उन्हें उड़ा दिया जाता है। उस वक्त अदालतें याद नहीं आती। फिर यह कि कसूर तो उस खातून का था, उसके बच्चों का, उसके खावंद का, उसके बहन भाइयों का, घर के दीगर अफराद का, उनका क्या कसूर था? उन सबको क्यों उड़ा दिया गया? क्या अमेरिका से पूछ-गुछ करने वाला कोई नहीं है? अगर सीनियर बुश की तस्वीर बनाने वाला उनके नजदीक कत्ल का मुस्तहिक है तो उसे कत्ल कर दिया जाए। खा वो कत्ल कई बेगुनाह जानों को लेकर किया गया हो कि एक कत्ल के पीछे उसके साथ 10 जानें मजीद उड़ा दो, बेगुनाह लोगों को मार दो, लेकिन उनके नजदीक जायज है। अमेरिका जो मर्जी करे वो जायज है। लेकिन यह सोचना होगा अमेरिका को कि अगर उनके सीनियर सदर बुश की बेहुरमती की जाए, उसकी तस्वीर को कदमों के नीचे रौंदा जाए, सिर्फ तस्वीर के रौंदने के ऊपर कई जानें बिला कसूर बेगुनाह तुम मार देते हो, उन्हें उड़ा देते हो, तो जिस वक्त मुसलमानों के आका व मौला, मुसलमानों के नबी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनकी इज्जत की बात आए और एक ईमान वाला बंदा अपना हक लेके आजादी राय को इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे अपनी राय का इजहार करने का मौका भी नहीं दिया जाता। यह सरासर जुल्म है। अमेरिका की कारस्तानियों को देखा जाए तो जिस दिन से 9/11 का मसला बना, उस दिन से लेके आज तक मुसलमान जुल्म की चक्की के अंदर पिस रहे हैं। कभी किसी के ऊपर इल्जाम लगा के, कभी किसी पे, कभी उसामा बिन लादेन को गुम कर दिया जाता है, कभी उसकी आड़ में शाम के ऊपर हमला किया जाता है, कभी उसी की आड़ में 20-20 साल तक अफगानिस्तान में अपनी फौज को छोड़ दिया जाता है, कभी उसी की आड़ में इराक वालों को तंग किया जाता है, कभी उसी की आड़ में ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाती हैं। ईरान जोहरी मिसाइल न बनाए, एटमी कुव्वत को लेकर आगे न बढ़े, एटमी पावर इनकी तरक्की न करे। ये तमाम वो चीजें हैं कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए, महज अपना दिफा करने के लिए कई इस्लामी ममालिक के साथ जितनी भले से सरकशी कर ले, अमेरिका को पूछ पकड़ करने वाला कोई नहीं। लेकिन मुसलमान अपने हक के लिए निकलते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। मुसलमान फलस्तीन की आजादी की बात करें, इसराइल के खिलाफ बगावत करने की कोशिश करें तो अमेरिका को तकलीफ है। मुसलमान कश्मीर के मसले के ऊपर बात करें तो अमेरिका को तकलीफ है, भारत को तकलीफ है, इसराइल को तकलीफ है। ये तमाम कुफ्फार आपस में मिले हुए, जिस तरह हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल कुफ्रु मिल्लतुम वाहिदा, कुफर जहां पे भी होगा ये सारे के सारे एक ही मिल्लत हैं, ये सारे के सारे एक ही खानदान के चट्टे बट्टे हैं, ये सब के सब एक ही हैं, मुसलमानों के खिलाफ हैं।
हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक एक चीज को निखार के बयान फरमाया, एक एक चीज को रोजे रोशन की तरह वाज़े करके सैकड़ों की तादाद के अंदर मिसालों के जरिए हमारे सामने बात फरमाई। इसी तरह अगर देखा जाए तो अमेरिका ने चाइना की जोहरी तवानाई के हुसूल के लिए, उसकी जासूसी करने के लिए कितने इक़दामात किए। अमेरिका के अंदर लोगों को बुला के वहां से लोगों को हिंदुस्तान बॉर्डर के ऊपर पहुंचा के फिर वहां पे अपने कुछ आलात उनकी तनसीब करवा के, आलात को नस्ब करवा के कि एक बड़ी चोटी देखो, कम से कम जो 27,000 फुट के फासले के ऊपर बुलंद हो, ऐसी चोटी के ऊपर आलात को नस्ब कर दिया जाए और वहां से चाइना की जोहरी तवानाई के बारे में जासूसी की जाए, देखा जाए ये कैसे बनाते हैं। ये सारी चीजें अमेरिका करे तो जायज है, कोई और करे तो अमेरिका को तकलीफ है। अगर सीनियर सदर बुश की तस्वीर के ऊपर मुसलमानों के कदम आ जाएं तो उन्हें तकलीफ है। तो जिस वक्त हमारे पाक नबी अलैहिस्सलाम हुजूर इमामुल अंबिया सुल्तानुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके खाके शाया करते हो, उनके माअज़ल्लाह कार्टून बना के पेश करते हो, तो क्या मुसलमान का दिल मजरूह नहीं होता? क्या मुसलमान को तकलीफ नहीं है? वो पाक नबी अलैहिस्सलाम जिन्होंने कलमा पढ़ाया, जिन्होंने ईमान दिया, जिन्होंने इस्लाम दिया, जिन्होंने कुरान दिया, जो गारों में छुप छुप के अपनी उम्मत के लिए रोए, जिनकी सल्तनत मुकाम महमूद के ऊपर खड़ा करके कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वाज़े फरमाएगा, उस नबी मुरसल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे जब बात हो और मुसलमान अपने ईमान का इजहार करे तो फिर किसी को तकलीफ क्यों हो? जब अपने सदर के बारे में बात बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जो पूरी दुनिया के सदर हैं, जो खुदा ताला की सल्तनत के वजीर आजम हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सल्तनत के बादशाह आजम हैं, जब उनके बारे में बात आए तो मुसलमान फिर अपनी राय की आजादी का इजहार क्यों ना करें? मुसलमान को भी यह हक हासिल है कि वो अपने पेशवाओं के लिए, अपने मुक्तदाओं के लिए निकलें। आए दिन हमारे वज़रा को, हमारे हुक्मरानों को चाहिए जब भी बयान दें, अगरचे अवाम के हक में वो बयान है, अगरचे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो बयान है, हर बयान की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ बयान करें, पाक नबी अलैहिस्सलाम की जात के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ के बयान को शुरू करें, ताकि दुनिया को पता चले कि ये लोग अपने पाक रब से मोहब्बत करने वाले हैं, ये लोग अपने पाक नबी अलैहिस्सलाम की अजमत को दिल के अंदर बिठाए हुए हैं। जगह जगह से जब ऐसा होगा तो फिर आगे कई साल चल के हम इस फितने की सरकुबी कर सकते हैं, वरना हम इसका सद्देबाब नहीं कर सकते। आज से आगाज हो तो 10-20 साल लगेंगे कुछ ना कुछ अपने कदमों के ऊपर खड़ा होने में, वगरना अगर अमेरिका के दबाव के नीचे रहते हैं तो हमारे मुल्क की सालमियत यह भी खतरे के अंदर है। समझ लेना चाहिए कि मुल्क पाकिस्तान रब ताला की अताओं में से एक अता है, रब ताला की अमानतों में से एक अमानत है। जिसने इस अमानत को बहाल रखा वो कामयाब है, जो इसमें खयानत करेगा वो तबाह होगा, दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जरखेजी अता की गई, कुदरती तवानाइयां हैं, हर चीज मौजूद है, लेकिन तहफ्फुज करना होगा, इसका दिफा करना होगा। और अगर अमेरिका के सहारे के ऊपर रहे तो कुछ भी बाकी ना होगा। अपने कदमों के ऊपर खड़ा होना है मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसकी कौम की सालमियत के लिए, इसकी मईशत की तरक्की के लिए और इसमें तालीमी तरक्की के लिए, तालीमी उरूज के लिए, तमाम अशिया की खातिर हमारे हुक्मरानों को, वज़रा को अपने कदमों के ऊपर खड़ा होने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वहदहु ला शरीक जल्ल मजदुहुल करीम तौफीक अमल अता फरमाए। आमीन। उमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।